بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال عام الفیل میں جو سارا فیل کا واقعہ پیش آیا، ہاتھی والوں کا سال جس کو کہتے ہیں، ہاتھی کا سال، ایئر آف ایلیفینٹس، اس سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ سال عام الفیل، مہینہ ربیع الاول، دن میں اختلاف ہے، کچھ تک روایتوں میں آتا ہے 9، کچھ میں آتا ہے 12، 18، دن میں اختلاف ہے۔ اور جو دن تھا وہ منڈے کا دن تھا، پیر کا دن تھا، تاریخ میں اختلاف ہے، دن میں نہیں، پیر کا دن تھا، تاریخ میں اختلاف ہے، کہیں آتا ہے 9، کہیں 12، کہیں 18، خیر دن میں تاریخ میں اختلاف ہے، دن پیر کا تھا، سال عام الفیل تھا، مہینہ تھا ربیع الاول کا مہینہ۔ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، حضرت آمینہ کہتی ہیں، حضرت آمینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا، حضرت عبداللہ کی وائف کا نام۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ کہتی ہے کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے بدن سے ایک نور نکلا، وہ نور سے پورے شام کے ملک تک جگمگا اٹھے تھے، اتنا تیز نور نکلا ان کے جسم سے۔ تو جب یہ نور نکلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو حضرت آمینہ نے اس بات کی خوشخبری حضرت عبد المطلب تک پہنچائی۔ عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، حضرت عبداللہ کے والد، ان تک یہ بات کی خوشخبری پہنچائی۔ تو جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو اس بات کا پتہ چلا، وہ گھر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبے کی طرف گئے اور ان کا نام محمد رکھا۔ محمد یہ نام مکے میں اس سے پہلے کسی بچے کا رکھا نہیں گیا تھا، یہ پہلی بار تھا، اس سے پہلے ابھی تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا محمد۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ رکھا گیا تھا محمد۔ تو حضرت عبداللہ نے محمد ان کا نام رکھا۔ اور جب اس کے بعد میں سب سے پہلے تو حضرت آمینہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک غلام عورت صوبیہ جس کا نام تھا، اس نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب کے انتقال کے بعد، جب وہ وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا ابو لہب کا، تو ان کے انتقال کے بعد میں کسی ابو لہب کے کسی عزیز کو ایک خواب آیا، خواب میں ابو لہب کو دکھایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کہا ان سے کہ جب سے میں تم سے الگ ہوا ہوں، یعنی کہ جب سے میری وفات ہوئی، انتقال ہوا ہے، تم سے الگ ہوا ہوں، اس دن سے آج تک مجھے کبھی فرصت نہیں ملی ہے، ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوں۔ صرف ایک پیر کے دن کو کچھ لمحے کے لیے چھوڑ کر، کچھ لمحے کو ایک گھڑے سے پانی پلا دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا،
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो सोबिया उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खुशखबरी इनको सुनाई थी। तो उस खुशखबरी में सोबिया को अबू लहब ने आज़ाद कर दिया था। तो उसकी वजह से पीर के दिन कुछ लम्हों के लिए घड़े से पानी पिला दिया जाता था उनको, जाता है उनको। ये कोई हदीस नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। इस तरह से एक रिवायत आती है कि किसी उनके अबू लहब के किसी करीबी रिश्तेदार को, किसी अजीज को ख्वाब में दिखाया गया इस तरह से। अब वो ख्वाब में, और वो अजीज रिश्तेदार कौन है खैर अल्लाह आलम, उनकी रिवायत है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी सहाबा ने नहीं कहा, हदीस में नहीं आता है। तो अब जब मोहम्मद उनको सोबिया ने दूध पिलाया, उसके बाद क्या हुआ, अरब का एक कल्चर था, दस्तूर था कि बच्चे जब पैदा होते बच्चों को एक नर्स को बुलाया जाता था, एक दाई को। वो दाई दूध पिलाती थी बच्चों को 2 साल तक। जब तक 2 साल बच्चे दूध पीते हैं पैदा होने के बाद, एवरेज, अब कुछ हो सकता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा हर बच्चे बच्चे के लिए से, मगर एवरेज हर बच्चा 2 साल तक दूध पीता। तो 2 साल तक दूध पीने के लिए एक नर्स को बुलाया जाता था, एक दाई को दे दिया जाता था बच्चों को। दाई दूसरे शहरों से आते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए एक दाई आई थी, उनका नाम था हजरत हलीमा सादिया। हजरत हलीमा सादिया कहती है, अब वो मक्के के बाहर किसी शहर की थी, अब एग्जैक्टली किस शहर की थी वो खैर अल्लाह आलम। तो मक्के के बाहर से जब वो लोग निकले तो ऑलरेडी उनको एक बच्चा था, हजरत हलीमा सादिया को। और उस वक्त उनकी हालत इतनी बुरी थी कि ना कोई भी जानवर उनके शहर में दूध देता था, ना उनके खुद के पास दूध निकलता था बच्चे को आने पिलाने को। उनका ऑलरेडी एक बच्चा था, उनके खुद के छाती से दूध नहीं आता था, बहुत कम आता था। ना कोई जानवर दूध देता था। वो एक गधी पर सवार होकर उनके तमाम साथी के साथ में यहाँ पर मक्के में आई के, उनके साथ दूसरे नर्सेस भी थे, 100 आए, उसमें ने भी आई। वो एक गधी पे सवार होकर उन्होंने आए। अब वो गधी की रफ्तार भी इतनी कम थी, सही से खाती नहीं थी, बूढ़ी थी, पता नहीं क्या था। खैर उसकी रफ्तार भी इतनी कम थी कि सबसे आखिरी में थे उन्होंने। लेकिन किसी तरह आप पहुंचे। अब पहुंचे तो सब ऑलरेडी दूसरे जो उनके साथियां थे, जो सहेलियां थे उनके, ऑलरेडी किसी ना किसी बच्चे को ले लिए हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि यतीम थे, उनके वालिद नहीं थे, तो कोई उनको लेना भी नहीं चाह रहा था, कोई लिया भी नहीं था, क्योंकि यतीम लड़का है, हम तो पैसे चाहिए, हमको माल चाहिए इसके बदले में दूध पिलाने के लिए। अब यतीम लड़का है, हम कहाँ से लाएंगे। हालांकि उनके दादा मौजूद थे, वो अब्दुल मुत्तलिब, मगर वो बच्चे को वालिद के नसब से देखते हैं, कोई भी दादा के नसब से नहीं, वालिद के नसब से देखते हैं। तो वालिद नहीं थे, यतीम बच्चा था, तो हम कोई भी पता नहीं करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना। जब हलीमा सादी आई तो ऑब्वियसली तमाम पूरे चले गए थे, तमाम बच्चों को ले लिया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचे थे। तो जब वापस जा रहे थे तो हजरत हलीमा सादिया ने उनके शोहर से कहा कि मैं, उनके शोहर से यानी कि उनके हस्बैंड से कहा कि आप सारी सहेलियां मेरी किसी ना किसी बच्चे को लेकर जा रही है, मैं खाली हाथ जाना वापस पसंद नहीं करती, ले लेंगे ये बच्चे को, अब कम ही पैसे आते होंगे, खैर ले लेंगे कैसा भी, मैं कि खाली हाथ वापस नहीं जाना चाह रही बोल के बोले। तो उनके शोहर राजी हो गए, ठीक है ले लो बोल के। तो उन्होंने उनको ले लिया। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया ने ले लिया दूध पिलाने के लिए, हजरत हलीमा सादिया की छाती से भी दूध उबलने लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिए, पी के उनके हाथ में ऑलरेडी एक बच्चा था हलीमा सादिया के, उन्हें भी पेट भर पिया वो लड़का भी, उतना दूध उबल आया। जब उनके पास एक ऊँटनी थी हलीमा सादिया के पास, जब उनके शोहर ऊँटनी के पास से दूध निकालने गए, ऊँटनी पहले दूध नहीं देती थी बिल्कुल भी वो। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया उन्होंने, तो उनकी बरकत से वो ऊँटनी भी दूध देने लग गई, ऊँटनी के पास दूध आ गया। अब जब वापस जा रहे थे, अगले दिन वो शाम में रहकर सुबह में उनके शोहर ने कहा कि बहुत अच्छा करे आप ये बच्चे को ले लो, बहुत बरकत वाला बच्चा है बोलकर बोले। अब अगले दिन सुबह में जब वापस जा रहे थे तो वो गधी जो इतनी धीरे धीरे से चल रही थी, वो सबसे आगे चलने लगी है उनकी बरकत से, सबसे आगे चलने लगी। चलने लगने के बाद अब वो वापस गए, वापस जाकर उनको दूध पिलाना शुरू किया। अब 2 साल एवरेज बच्चा दूध पीता है, 2 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया। उसके बाद 2 साल के बाद अब जब वालदा को वापिस करने का टाइम आया बच्चे को, तो अब ये हलीमा सादिया और उनके शोहर वापस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको बरकत भी हो रही थी वो बच्चे के वजह से। तो उन्हें वापस करना नहीं चाह रहे थे। तो हाँ, हजरत आमीना को समझाया कि हम अभी भी रह हो गया टाइम, मगर रहने तो ये बच्चे को हमारे साथ, क्योंकि बच्चा वहाँ बड़ा बड़ा हुआ।
अब अचानक इस तरह से शहर चेंज कर दिए तो हो सकता है बीमारी वही लगेंगी। कुछ भी पहल बोले, कुछ भी समझा के करके मना लिए, हजरत आमीना को, वालदा को मना लिए। तो अब उसके बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस अपने शहर को चले गए। अब अपने शहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर पाल रहे हैं वो, उनके शहर में। वो मक्के में नहीं था, मक्के के बाहर था। अब मक्के के बाहर एग्जैक्टली कौन सी जगह थी वो खैर अल्लाह आलम, लेकिन मक्के के बाहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल दूध पीने का टाइम खत्म होने के बाद भी अभी भी हजरत हलीमा सादिया के पास बड़े हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।